إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المكرم عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مقبولة منا مرضية منا أولا إلى حضرة روح نبينا وذات نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرات سائر أنبيائك وأوليائك وعلمائك يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم وبمددهم لديك بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين.
بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين آمين. اللهم هذا خالص لوجهك الكريم ومقربا إلى جناتك النعيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واعلموا أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ വീണ്ടും സംഗമിക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഇതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും കേൾക്കുവാനും പറയുവാനും അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ ജഗനിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാലിൻ അൽഫ മറ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് പല നിലക്കും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വലിയ ഫത്ഹ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ അബ്വാബുകളും അല്ലാഹു നമുക്ക് തുറന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് ഫത്ഹിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് തുറന്ന് തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ മുഴുവൻ ക്ഷീണങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് കാണുന്ന, കേൾക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, ഈ മജ്ലിസിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന, ഇതിന് അഭയമായി കാണുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ, പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരടക്കം അല്ലാഹുവേ, അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ ബറക്കത്തിനെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ. വബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലെ നാം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം അതിപ്രധാനമായി നാം വളരെയധികം കാണുന്ന, എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ വിഷയത്തിന് സംബന്ധിയാണ്.
പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമില് ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് അയൽവാസി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അയൽവാസികൾ ഇല്ലാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരായ അയൽവാസികൾ ഉണ്ടാവും. കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത്, വീടിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് നാം അയൽവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിൽ അയൽവാസി മുസ്ലിമാകണം എന്നൊന്നും നിബന്ധനയില്ല. അയൽവാസി അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും അവനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം. അക്രിം ജാറക വലൗ കാന കാഫിറ, നീ നിന്റെ അയൽവാസിയെ നീ ബഹുമാനിക്കണം. വൈൻ കാന കാഫിറ, അവൻ അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം. അയൽവാസി ബന്ധത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് പഴയകാലത്തൊക്കെ അയൽവാസി ബന്ധം വല്ലാതെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അയൽവക്കത്ത്, നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള കല്യാണം ഏതായാലും എല്ലാം അയൽവാസികളെല്ലാരും പാടെ കൂടിയിട്ട് അവിടെ പണിക്ക് പോയിട്ടും, അവിടെ ഉള്ളി തൊലിക്കാനാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണോ പണിയെങ്കിൽ ആ പണിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് നേരത്തെ തന്നെ ചെന്ന് അതിനെല്ലാം കൂടി മാടി അതിലെല്ലാം കൃത്യമായി അത് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നൊരു കാലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പഴയകാലത്ത് ഉമ്മമാർക്ക് വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേന്നോക്കാൻ പോവുക, അയലോക്കത്തേക്ക് പേന്നോക്കാൻ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം കോരാൻ പോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയൽവാസി ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് അതൊക്കെ ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പല ആളുകളും പറയാണ്, ആ ഓലോട് ഞങ്ങളൊരു ബന്ധമില്ല, ഓല് എവിടുന്നോ വന്ന് താമസിക്കുന്നവരാണ്, ഓല കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഓല ഏതാന്നറിയില്ല, ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോകലുമില്ല, ഓലിങ്ങോട്ട് വരലുമില്ല, ഞങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കലുമില്ല, ഓലിങ്ങോട്ടൊന്നും തരലില്ല, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. ചില ആളുകള് അവരുടെ മതില് പെരനേക്കാളും വലിയ ഉയരത്തിൽ മതില് കെട്ടിയിട്ട് അയലോകത്തേക്ക് ഇനി ആരും പോകരുത് എന്ന നിലക്ക് അയലോകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗേറ്റ് പോലും ഇടാതെ അവിടെ ഫുള്ള് ആൾമറ കെട്ടിയിട്ട് മറക്കുകയാണ്. ഓലോടൊരു ബന്ധം ഇനി വേണ്ട. ഇങ്ങനെ അയൽപക്കം ഇന്ന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അയൽവാസിക്ക് ഇസ്ലാമിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വലിയ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയൽവാസി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതൊരു വല്ലാത്ത ബന്ധമാണ്. അയൽവാസി ബന്ധം ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ? ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം. മകാന ജിബ്രീലു യുസീനി, എന്റെ അടുക്കൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കയറി വരുമ്പോഴെല്ലാം എന്നോടിങ്ങനെ വസിയ്യത്ത് ചെയ്യും. എന്നോടിങ്ങനെ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത്? അയൽവാസികളെ കുറിച്ച് എന്നോടിങ്ങനെ വസിയ്യത്ത് പറയും. നബിയെ, അയൽവാസികൾ വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ്. അയൽവാസി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തമായ ബന്ധമായി നിലനിർത്തേണ്ട ബന്ധമാണ്. അയൽവാസി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ദീനില്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനില് വലിയ മഹത്തരമായ ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് നബിയേ, നിങ്ങൾ അയൽവാസികളെ പരിഗണിക്കണേ, അയൽവാസികളെ പരിഗണിക്കണേ എന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകും ഇടക്ക്, അന്നഹു സയുവരിസുഹു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞ പറച്ചിൽ കേട്ടാ തോന്നും
ഇനി ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസികൾക്ക് ഇവന്റെ സ്വത്തില് അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നോട് അത്രയ്ക്കും ശക്തമായിട്ട് അയൽവാസികളെ കുറിച്ച് എന്നോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഉണർത്താറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അയൽവാസി ബന്ധം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബന്ധമാണ്. അത് ഒരിക്കലും തകർക്കേണ്ട ബന്ധമല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പ്രയാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ക്ഷീണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മണ്ടി വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടി വരാനുള്ളവരാണ്, ഓടി വരാനുള്ളവരാണ് അയൽവാസികള്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കടവും ചോദിക്കാനുള്ളവരാണ് അയൽവാസികള്. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വല്ല വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് കടം വാങ്ങാനുള്ളതാണ് അയൽവാസികള്. അതേ, എന്റെ സഹായത്തിനുള്ളവരാണ് അയൽവാസികള്. അതുകൊണ്ട് അയൽവാസി ബന്ധം ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പാടില്ല. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സുഹൃതമായി നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം. അത് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് തേച്ച് മിനിക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം. അയൽവാസികളെ മഹത്വമുള്ളവരായി നമ്മൾ കാണണം. അവനോട് കൊമ്പ് കോർക്കുന്നവരാവരുത്, അവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവരാവരുത്, അവനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരാവരുത്, അവരെ തെറി പറയുന്നവരാവരുത്, അവരോട് മോശമായി പെരുമാറരുത്. അവര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു അംഗം പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം അയൽവാസികള്. എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും പറയാനുള്ളത് അയൽവാസികൾ മോശമാണെന്നും അവരുടെ സ്വഭാവം മോശമാണെന്നും അവരത്ര കൊള്ളൂല എന്നും അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞാൻ പറ്റൂല എന്നും അവരെ ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും അവരോടൊരു കടമയും എനിക്കില്ല എന്നും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഓല് മുണ്ടിയിലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ, ഓല് നമ്മളോട് മുണ്ടിയിലെങ്കിൽ എന്താ, എന്റെ ആകാശം പൊളിഞ്ഞാടോ, ഭൂമി പൊലിങ്ങോ, പോലീസ് പിടിച്ചോ, ഇങ്ങനെയാണ് പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അയൽവാസികളുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല എങ്കിൽ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം, ഞാൻ അവരോടൊരു ബന്ധമില്ല, എനിക്കവരെ സഹായം വേണ്ട, അവർക്ക് എന്റെ സഹായവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടെ അയൽവാസി ബന്ധം മുറിച്ചു കളയുന്ന കുറെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അയൽവാസികൾ നമ്മളെ നല്ലവരാണെന്ന് എപ്പോഴാണോ ഓലെ മനസ്സിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോഴേ നമ്മൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാവുള്ളൂ. എന്റെ അയൽവാസി എന്നെ കുറിച്ച് പറയണം, ഓൻ കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ അയൽവാസി അല്ലെങ്കിൽ ഓളെ കുറിച്ച് പറയണം, ഓളൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടര് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തവരാണ്, അവരോട് നല്ല പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നവരാണ്, അവരോട് വലിയ നമ്മള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്റെ അയൽവാസിയായ ആളുകൾക്ക് തോന്നണം എന്ത്, അവര് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നണം. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോഴാണ് നാം യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയാവുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, നിർഭയത്വമുണ്ടായിരിക്കണം. അവർക്ക് നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കണോ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ലവരാവുകയുള്ളൂ. അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ വയറ് നിറച്ച് തിന്നുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മള്. അയൽവാസി നിന്റെ മതത്തിൽ പെടാത്തവനാണെങ്കിലും അവനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അടിയാറുകളാണ് നമ്മള്. അയൽവാസിക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ എന്ന് ഹദീസിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു.
ഹബീബായ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ദർറുൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, യാ അബാ ദർ ഇദാ തബഖത മറഖതൻ ഫഅക്സിർ മാഅഹാ വതഅഹദ് ജിറാനക. യാ അബാ ദർ, അബൂ ദർ, ഇദാ തബഖത മറഖതൻ, നീ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ നല്ല ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചാറ് നീ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫഅക്സിർ മാഅഹാ, നീ ചാറിന് വെള്ളം അധികം വെച്ചോ. ചാറുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാറിന് വെള്ളം നീ അധികം വെച്ചോ. എന്തിനെ? വതഅഹദ് ഇലാ ജിറാനക, നിന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് നീ അത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത്. എന്താണ് ആ പരിപാടി? അതാ എന്താണ് പരിപാടി? എന്താണ് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു? നമ്മള് പഴയ കാലത്തൊക്കെ, നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഉമ്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പായസം വെച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കറി വെച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാല് ഉടനെ അതതാ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, സ്വന്തം അയൽവാസികൾക്ക് അതാ കൊടുത്തയക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കുറവാണ്. ഉണ്ടാവും, ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, വളരെ കുറവാണ്. ഈ കൊടുത്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ഓല് വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെ കുത്തിക്കലക്കിയിട്ടാ തെരഞ്ഞെന്നാവോ, നമ്മളെന്തൊക്കെ കാട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടത് തെരഞ്ഞെന്നാവോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അവരെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ന് പല രൂപത്തിലും കണ്ടുവരികയാണ്. പലരും അയൽവാസികളുമായിട്ട് വലിയ ശണ്ട കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെയില് കെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ, മരം വളർന്നതിന്റെ പേരിൽ, ആ മരം എന്റേതാണ്, അല്ല എന്റേതാ, അല്ല എന്റേതാ, അല്ല എന്റേതാ, ഇങ്ങനെ നിന്റെ കുപ്പ എന്റെ തൊടിക്ക് വന്നതിന്റെ പേരിൽ, നിന്റെ മരത്തിന്റെ ഇല എന്റെ കഞ്ചിലേക്ക് വീണതിന്റെ പേരിൽ, ഇങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇങ്ങനെ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ശണ്ടകൾ, ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശണ്ട കൂടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, വഴക്കടിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്, വെക്കാനേൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. വിഷയം എന്താവുള്ളൂ? ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി അതാ കാലങ്ങളായിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലെ അയൽവാസി ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചവരായിരുന്നു മഹാന്മാരൊക്കെ, നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ, ആലിമീങ്ങളൊക്കെ. അതാ അവര് ആ ബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു. നല്ല ബന്ധം അവര് അയൽവാസികളുമായി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരു അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മജൂസിയായിരുന്നു. മജൂസിയായ തീയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അയൽവാസിയായിരുന്നു സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അയൽവാസി. അദ്ദേഹം ഒരു ദുൽമ കാണിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു, ലാലിമായിരുന്നു, അക്രമം കാണിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്രമം കാണിച്ചിരുന്നതെന്നറിയുമോ? സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അയൽവാസി അക്രമം കാണിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അദ്ദേഹം കക്കൂസ് മാലിന്യം വീട്ടിൽ, അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കക്കൂസിന്റെ മാലിന്യം സ്വന്തം സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുകയാണ്. കക്കൂസിലെ മാലിന്യം ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുകയാണ്. രാത്രിയിൽ അതാ സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലും ഉമ്മറത്തും കോയലായിലും അതാ നല്ല കക്കൂസ് മാലിന്യം ഇങ്ങനെ വന്നടിയും. മഹാനവറുകൾ അതാ രാത്രി എണീറ്റത് വൃത്തിയാക്കും. എങ്ങനെ? നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ.
രാത്രിയിൽ ഈ മജൂസിയായ ഇയാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യം സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിവിടും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാത്രി എണീച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭാര്യ അറിയില്ല, മക്കളറിയില്ല. നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് അതെല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു. പക്ഷേ സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും രോഗം ബാധിച്ചപ്പോ, അദ്ദേഹം രോഗശയ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ മജൂസിയായ അയൽവാസിയായ ആളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. എടാ, നമ്മൾ ആ മജൂസിയായ ആളോട് ഒന്നിവിടെ വരാൻ പറയൂ, ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയൂ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ചൂടാകില്ല. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളൊക്കെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ കേസ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ തല്ലും പിടിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാട്ടാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കാട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മൾ ശകാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വകവരുത്തും. സഹൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഓ മജൂസിയായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അയൽവാസിയായ മോനെ, എനിക്ക് രോഗമായി, കട്ടിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗമായി. എല്ലാ ദിവസവും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന മാലിന്യം അതിരാത്രിയിൽ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അറിയാതെ ഞാനതങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി കളയുന്നുണ്ട് മോനെ. അത് ഒരാളെയും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ മക്കളെങ്ങാനും അറിഞ്ഞിക്കാണെങ്കിൽ നിന്നവിടെ വെച്ചേക്കൂല. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് രോഗമായി, ഇനി ഇന്നു മുതൽ എനിക്ക് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതെങ്ങാനും എന്റെ മക്കള് കണ്ടാല്, എന്റെ ഭാര്യ കണ്ടാല്, ഇങ്ങനെ ഈ കക്കൂസ് മാലിന്യം എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് എന്റെ മക്കളെങ്ങാനും നാളെ മുതൽ കണ്ടാൽ, എടോ മജൂസിയായ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്നെ വെച്ചേക്കൂല, അവരതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടൂല. ഇത്ര കാലം ഞാനത് ക്ഷമിച്ചു പോയി, പക്ഷേ അവർക്കത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ മക്കള് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പണി നിങ്ങൾ നിർത്തിക്കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഇത്ര കാലം ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ലാതിരുന്നത് ഞാനത് വൃത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്, നിന്നെ അത് അറിയിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എന്റെ മക്കളെ ഞാനത് അറിയിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം നിർത്തിക്കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മജൂസിയായ അദ്ദേഹം ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനാണ്, നിങ്ങളെ മതം എന്ത് നല്ല മതമാണ്. ഇത്രകാലം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതം ഉളവാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങളെ മതത്തിലൊരു മെമ്പറായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ സ്ഥാനമെടുക്കട്ടെയോ സഹല് തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പറായി പോയി അദ്ദേഹം. കണ്ടോ നിങ്ങള്, സഹല് തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യം, ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തായ കാര്യം കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് നിറവേറ്റിയപ്പോ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് കയറി വന്നു. ഇതായിരുന്നു മഹാന്മാരുടെ ധന്യമായ ജീവിതം. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരു രോമത്തിന് നമുക്ക് കരിഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ അവിടെ പൊട്ടലായി, ചീറ്റലായി, അവിടെ വെക്കാനായി, ലഹളയായി, പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായി. ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ ആകെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, കണ്ടോ മാപ്പിളാര് തമ്മിൽ തല്ലൂടണുണ്ടോ, കണ്ടോ മാപ്പിളാര് തമ്മിൽ പ്രശ്നം കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹ് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് നന്മ കൊണ്ടാണ്. തിന്മയെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നന്മ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ തിന്മയെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് തിന്മ കൊണ്ടല്ല. ഇങ്ങോട്ട് കക്കൂസ് മാലിന്യം വരുമ്പോ അങ്ങോട്ടും കുറെ കക്കൂസ് മാലിന്യം ഓന്റെ ഉമ്മരത്ത് കൊണ്ടിടുക, അതല്ല ദീന്.
സഹല് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കക്കൂസ് മാലിന്യം കുടിക്ക് അയച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ട് കീസിയിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല, അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിതറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയില്ല. മാന്യമായ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായൊരു മെമ്പർ കയറി വരാൻ കാരണം ആയിപ്പോയില്ലേ? ഇതാണ് അയൽവാസി ബന്ധത്തിന്റെ മഹത്വം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അയൽവാസികളുമായി നമ്മൾ നല്ല ബന്ധത്തിലാവണം. അവരുമായിട്ടൊരിക്കലും നമ്മൾ കൊമ്പുകോർക്കരുത്. അവരുമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശണ്ട കൂടരുത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ യസ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബദരിയായ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ്. അബുൽ യസ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ അബുൽ യസ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ അയൽവാസിക്ക് കടം കൊടുക്കുക